అక్క అంతా ఈ ఊరోళ్ళకి నమస్కారం అక్క. అంతా ఆఫీసర్లు, వీళ్ళు తహసీల్దార్ మేడము, ఈఓ సర్రు, వీళ్ళు ఏడిఎల్ఆర్ వాళ్ళు, ఆర్ఐ వాళ్ళు, హెల్త్ డిపార్ట్మెంటు, శిరస్తేదారులు, ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టరు, 34 డిపార్ట్మెంట్ని తోడుకొచ్చిండు. ఆ తాలూకా ఆఫీస్ ఇది ఉంది. మీది ఏమన్నా ఉంటే చెప్తే నేను అటెండ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు కాల్దార్ షాప్ యజమాని ఇడిపించిస్తాను. ಯಾವ ಸೈಟ್ ಯಜಮಾನ್ರು ಯಾವ ಸರ್ ಅದು 3 కితాలు పోయి అర్చేలి వచ్చాను. ఇక వస్తాం పద అని చెప్పి ఏడాది నింతా తిరుగుతా ఉన్నాను. వాళ్ళు ఏమన్నా సేవించింట ಯಾವ ಸೈ ఎవరికి ఇస్తున్నా మావి సైట్లు చేపించుకునే అది ఎవరికి ఇస్తూ ఆఫీసర్ ఎవరు దీంట్లో ఇచ్చి బిల్ కలెక్టర్ కానీ ఇచ్చి వచ్చిన్నాను. ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ತಲಾರೆ ನಾಮತೆ ಜಮೀನು ಅದು ಪಕ್ಕದ ಎಟ್ಟು ಸೇರಿನಾರು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ನಾವು లేదు మీరే సార్ సేರಿದ మీరే ಸೇರಿದ ಪಾವೆಟ್ಟು ಸೇರಿನಾರು ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜಾಮತಾನ ಇದ್ರೆ ಬಡವರು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಆದೇಶ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಇದ್ ಮಾಡೋಂತ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಕೊಡು, ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಣ್ಣ ನಾಕೆ. అది కందాయిన జమీన్ కాదు, 3 కితాలు ఇచ్చాడు. ఇదే అడిగితే వస్తాను 18 అని చెప్పినాడు. అండ్లే ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿರೋದು ఏడాది నుంచి 3 కితాలు అర్జీలు ఇచ్చినాను. పేద సత్కిల్ల సౌకర్యం చాహేదద్దా ಇವ್ರು ನೇರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅದೊಂದು వాళ్ళ డీటెయిల్స్ చెప్పే. ನೀವೇ ಸೈಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿನ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ లారీ నామతి జమీను పక్కల అవంతా చేసినారు, సైట్ లో చేయించినారు. మాకేల్ చేసిందే. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗ 94D ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೀರಾ? ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದವಾ? ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? చూపిస్తాను సమయం పక్కల ముందర సైట్ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದೀವಿ. ಮನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. పంపించినారంట కదా కందాయ గ్రామంలో. ఆగుతల్వ మేడం అవుతుంది. ఏడాది ఇంకా టైం తీసుకుంటుంది అది. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 8-10 ತಿಂಗಳು ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ఇంక ఏడాది అవుతుంది, అది లేట్ అవుతుంది. ನಿಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 8-10 ತಿಂಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ఇప్పుడు మొన్న ఒక టీమ్ లో ఇస్తే ఇంకొక ఏడాది అవుతుంది యజమాన్. జమీను దాని ముందర ఉంది కదా సైట్ ఉందా, అది ఖాళీ జమీను చేసి అన్నట్టే చేస్తా ఉండదు. సరే ఉండండి. ఇది అంగన్వాడికి బాల అంగన్వాడి అని మా ఊరికి చిన్నూరు ఉండేదంటే చేసినారు. అంగన్వాడి కట్టడం లేదు. యావదో షీట్ల ఇంట్లో వాళ్ళ పాపము మేడం వాళ్ళే ఆ షీట్ల ఇంట్లో వాళ్ళు అన్న అది అంగన్వాడికి ఎంత నా పాపులేషన్ ఈ ఊరిదే? అంతే చిన్నగానే సార్. లేదు అట్లా కాదు, లేదు ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರು ಎದ್ದೇಳಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. వీళ్ళు చూడక ಅಂಗನವಾಡಿ వీళ్ళు ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸರ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ರೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 400 ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 400 ಉಂಡಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಬರೀ 134 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಟೀಚರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಟೀಚರ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಟೀಚರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಡೆದ ಇದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಸೈಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬಂದ್ರೆ అది వేసిస్తాను అక్క. వాటర్ ఫిల్టర్ వేసిస్తాను అక్క. వాటర్ ఫిల్టర్ యాడ్ ఉందన్న జాగా? వాటర్ ఫిల్టర్ వేపిస్తాను అక్క. ఫిల్టర్ వేపిస్తానమ్మా ఇమీడియట్ గా. సరేమ్మా. ఇప్పుడు ಜಾಗ ఎంత ఉందన్నా ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಕ್ಕೆ? ಗ್ರಾಮಟೌನ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಳತೆ ಅಂತ గ్రామటౌన్ ಜಾಸ್ತಿ ఒత్తువరలే ఏనారు కట్టిస్తాను లేక భవన ఫిల్టర్ వాటర్ అవి 2 వేపిస్తాను ఖండితంగా. అవి మిస్ అయ్యాలి ಸರ್. ಹಂಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕತ್ಲಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ರೋಡಿಂದ ಬರೋ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ఎన్ని కావాలన్నా లైట్లు? ಲೈನ್ లైట్లు ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ. లైన్ లేదంట. లైన్ లేదు. తిరుగు 4G ಲೈನ್ ಎಪಿಸ ಸರ್ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅವರು ಈಗ ಲೈಟ್ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕೋದು? ಈಗ ಲೈನ್ ಇಲ್ವಂತೆ. ವಿಲೇಜ್ ವೈಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್. ರೋಡಿಗೆ ಫುಲ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಸರ್. ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಟಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರ ಊರದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಕಂಬ ఆ లైట్లు చూస్తానన్న ఫుల్ ఊరంతా ఇడాలండి క్రాసింగ్ ఊర్లకి. ఊర్లో వేసిస్తాను ఇమీడియట్ గా. కాదు ఊర్లో వేసిస్తాను, ఊర్లో వేసిస్తాను లైట్. ಕತ್ಲಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಊರೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ ಹಚ್ಚೋಣ ಸರ್. ఊరొಳಗೆ ఊరొಳಗಡೆ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ఇప్పుడు కాదన్న ఊరు లోపల లైట్లు ఫస్ట్ అదే వేసినామಣ್ಣ. ಮೊದಲೀಗ అంటుకోవాలి కన్నా. ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ.
ತಿನ್ಬದ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಯಾವ್ದು ಅಡಿಷನಲ್ ಇದ್ರು ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಡಿಷನಲ್ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋ ಸರ್ ಮೂರ್ ಸರಿ. ಲೈಟ್ ಇರೋದು. ఏపిస్తానులేరా ఊర్లో పెన్షన్ ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ విడో పెన్షన్ ఎవరిదైనా సమస్య ఉందా ఇంకా ఈ అమ్మక 600 రూపాయలు వస్తాను సార్ చేరికి 3 నెలలు అయింది ఆ. 600 రూపాయలు వస్తాను 600 ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದು ಪೆನ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಯಾಲಮ್ಮ ಎಂತಮ್ಮನಿ ಯಾಕೆ 600 ಯಾರು ಅದು ಪೆನ್ಷನ್ ಅವರು ಸರ್ ಯಾಕೆ 600 ಇವ್ರದ್ದು ಏನು ಎಂತ ವಯಸ್ಸು ಎಂತಮ್ಮ నాకు ಯಾರು 70 ఏళ్ళ 70 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಕೊಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿ నీదెంత వయసు నీదెంత వయసు ಶಾನಾ ಶೊಪ್ಪಲ್ಲ ತಗು ಶೊಪ್ ತಿಚ್ಚಲ್ಲ ಒಳ್ಳ నువ్వు 60 పేజ్ ಶೊಪ್ಪಲ್ಲ నువ్వు తగు షాప్ తెచ్చేలే వాళ్ళు ఈడ నుంచి మసనాలకు మైండ్ రోడ్ మసనాలకు మైండ్ ఉండ వస్తూనే ఉండలేదక్క 600 వస్తాను స్వామి. ಅವ ನೀದಿ 600 ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏಜ್ ఎన్నాళ్ళ ఆయన క్షేపించే అవుదా అక్క ఇది మొన్న ఇంది వస్తుంది లేక 600 వస్తుంది లేదు ఇంకా 2 నెలలు ఇంక వేసిండ్లే మార్చ్ ఏప్రిల్ ఇంకా వేసిండ్లే వేస్తాం ఒక వారంలో ఏనా సార్ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಸಿದ್ದೆ. ఎంత వయసు నీకే గట్ల ఏం లేదు స్వామి. 55 ఉంది ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 70 ఏళ్ళు. ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಏಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ THO ಮೇಡಮ್ ಅಮ್ಮ ಇವ್ರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ 70 ವರ್ಷ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಇವ್ರಿಗೆ 70 ವರ್ಷ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಂತಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ అప్పుడు ఫాలో అప్ చేయరా అయితుందిలే 1000 వస్తుంది నువ్వు ఒక కింద డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్కి పోయి వాళ్ళు ఏజ్ది ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు ಏನು ಅಲ್ಲ స్కాన్ ಮಾಡ್ತಾರಾ ఆ సర్టిఫికేట్ ఇస్తే 1000 చేస్తారు 50 రూపాయలు ఇస్తాను నువ్వు నేను పంపిస్తాను ఆ అంబులెన్స్ పంపిస్తాను పోతే చెక్ చేసి తిరిగి తోడుకొచ్చి ఇస్తారు ఆ సర్టిఫికేట్ ఇస్తేనే వాళ్ళు 1000 ఇచ్చేది మీరంతా 50 రా రేపు ఫాలో అప్ చేయరా నువ్వు యాక నీది ఆధార్ కార్డు యాక ఇప్పుడు రేపు అంబులెన్స్ పంపిస్తా మా పిల్లోళ్ళు తొడకపోతారు ఆడ మీరు ఒక డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తే 1000 వస్తుంది చేపిస్తా